저는 참 모순적인 사람입니다. 혼자 있고 싶다가도 외롭고 바쁘다고 투덜거리다가도 막상 또 할 일이 없으면 불안합니다. 누군가 연락해주길 바라면서도 막상 연락이 오면 귀찮을 때도 있고요. 예전에는 이런 제 모습이 너무너무 싫었어요. 왜 하나만 하지 못할까? 왜 마음이 이랬다 저랬다 할까? 그런데 어느 날은 그런 생각이 들더라고요. 뭐 그렇게 이상한 일도 아니다. 사람이란 원래 모순적인 존재인데 뭐 어쩌겠어요. 떠나고 싶어 하면서도 머물 곳을 찾고 변화를 면하면서도 익숙한 것을 놓지 못하잖아요. 그러니까 오늘 마음이 조금 오락가락해도 너무 이상하게 생각하지 않으려고요. 어쩌면 그건 내가 아직 세상에 기대할 게 남아있다는 증거일지도 모르니까요. 오늘도 문서영이 함께합니다. 생각보다 맛있는 우리말 꼭꼭 씹기. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us, building big castles way on high. Just the two of us, you and I. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Let's get it together, baby. Just the two of us.
네, 여러분 안녕하세요. 문서영입니다. 오늘도 우리말 꼭꼭 씹기로 인사드립니다. 여러분 또 한 주 동안 어떻게 지내셨는지 모르겠어요. 아, 날이 너무너무 덥죠. 아, 안 그래도 더웠는데 6월로 넘어오면서 점점 더워지더니 이제 정말 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 여름입니다. 너무 더워서 힘들다가도 그래도 생각해보면 저는 겨울보다는 여름을 훨씬 좋아해요. 날씨가 덥고 비가 오고 축축하고 이런 것들은 정말 싫어도 약간 여름이라는 그 단어 자체가 주는, 시절 자체가 주는 그 상큼함, 싱그러움, 이런 걸 정말 포기할 수가 없는 것 같아요. 언젠가 또 이런 글을 일기했었거든요. 여름에 대한 기억은 언제나 싱그럽다. 가벼운 옷차림, 맑은 하늘, 물속으로 첨벙 뛰어들던 기억과 수박, 복숭아, 참외. 그런데 얼마 전 버스에서 여름 냄새를 맡고 흠칫했다. 맞아, 진짜 여름은 이랬지? 축축한 남의 땀 냄새, 귓가에서 윙윙대는 모기, 끝없는 장마와 등줄기에 흐르는 땀. 왜 이런 기억은 다 잊었을까? 그렇게 고생해놓고도 왜 난 늘 여름을 그리워할까? 이런 내용을 적었는데 저는 아무래도 겨울을 너무너무 힘들어 하다 보니까 상대적으로 여름을 덮어놓고 좋아하게 되는 것 같아요. 그러니까 덮어놓고 이게 계절을 좀 편애하는 건데 여름은 덮어놓고 좋아하고 겨울은 덮어놓고 싫어하는 거죠. 어떻게 보면 행복했던 기억이 여름에 더 많아서 그럴 수도 있어요. 겨울은 너무 힘들었으니까. 지난 겨울은 진짜 너무 힘들었고요. 매년 겨울을 생각하다 보면 분명히 행복했던 순간들도 있었을 텐데도 그 힘들었던 게 너무너무 힘든 기억이다 보니까 그걸 청산하고 좀 좋게 기억하기가 쉽지가 않더라고요. 근데 상대적으로 하나를 너무 힘들어하면 다른 하나를 또 좋아하게 되어 있으니까 상대적으로 여름은 조금 더 좋아하는 것 같다. 그리고 제가 여름에 좋아하는 것들이 많아요. 과일도 그렇고, 그리고 액티비티도 그렇고, 수영, 바다, 이런 것들. 여름에 주로 많이 가잖아요. 그리고 제가 추위보다 더위를 좀 덜 타기 때문에, 약간, 밖에서 이렇게 햇빛 받으면서 날씨 좋은 날에 나가서 사진 찍고 이런 것도 여름이 훨씬 더 예쁘게 나오다 보니까 덥고 습하고 그래도 여름을 더 좋아하게 되는 것 같다라는 생각을 합니다. 아, 그리고 여러분 그런 생각 해보신 적 있으세요? 저는 참 모순적인 사람입니다. 혼자 있고 싶다가도 외롭고 바쁘다고 수다거리다가도 막상 또 할 일이 없으면 불안합니다. 누군가 연락해주길 바라면서도 막상 연락이 오면 귀찮을 때도 있고요. 예전에는 이런 제 모습이 너무너무 싫었어요. 왜 하나만 하지 못할까? 왜 마음이 이랬다 저랬다 할까? 그런데 어느 날은 그런 생각이 들더라고요. 뭐, 그렇게 이상한 일도 아니다. 사람이란 원래 모순적인 존재인데, 뭐, 어쩌겠어요. 떠나고 싶어 하면서도 머물 곳을 찾고, 변화를 면하면서도 익숙한 것을 놓지 못하잖아요. 그러니까, 오늘 마음이 조금 오락가락해도 너무 이상하게 생각하지 않으려고요. 어쩌면 그건 내가 아직 세상에 기대할 게 남아있다는 증거일지도 모르니까요. 오늘도 문서영이 함께합니다. 생각보다 맛있는 우리말 꼭꼭 씹기. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.
to make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky. Just the two of us. You and I. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us, building big castles way on high. Just the two of us, you and I. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Let's get it together, baby. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. 네, 여러분 안녕하세요. 문서영입니다. 오늘도 우리말 꼭꼭 씹기로 인사드립니다. 여러분 또 한 주 동안 어떻게 지내셨는지 모르겠어요. 아, 날이 너무너무 덥죠. 아, 안 그래도 더웠는데 6월로 넘어오면서 점점 더워지더니 이제 정말 여름입니다. 너무 더워서 힘들다가도 그래도 생각해보면 저는 겨울보다는 여름을 훨씬 좋아해요. 날씨가 덥고 비가 오고 축축하고 이런 것들은 정말 싫어도 약간 여름이라는 그 단어 자체가 주는, 시절 자체가 주는 그 상큼함, 싱그러움, 이런 걸 정말 포기할 수가 없는 것 같아요. 언젠가 또 이런 글을 일기했었거든요. 여름에 대한 기억은 언제나 싱그럽다. 가벼운 옷차림, 맑은 하늘, 물속으로 첨벙 뛰어들던 기억과 수박, 복숭아, 참외. 그런데 얼마 전 버스에서 여름 냄새를 맡고 흠칫했다. 맞아, 진짜 여름은 이랬지? 축축한 남의 땀 냄새, 귓가에서 윙윙대는 모기, 끝없는 장마와 등줄기에 흐르는 땀. 왜 이런 기억은 다 잊었을까? 그렇게 고생해놓고도 왜 난 늘 여름을 그리워할까? 이런 내용을 적었는데 저는 아무래도 겨울을 너무너무 힘들어 하다 보니까 상대적으로 여름을 덮어놓고 좋아하게 되는 것 같아요.
그러니까 덮어놓고 이게 계절을 좀 편애하는 건데, 여름은 덮어놓고 좋아하고 겨울은 덮어놓고 싫어하는 거죠. 어떻게 보면 행복했던 기억이 여름에 더 많아서 그럴 수도 있어요. 겨울은 너무 힘들었으니까. 지난 겨울은 진짜 너무 힘들었고요. 매년 겨울을 생각하다 보면 분명히 행복했던 순간들도 있었을 텐데도 그 힘들었던 게 너무너무 힘든 기억이다 보니까 그걸 청산하고 좀 좋게 기억하기가 쉽지가 않더라고요. 근데 상대적으로 하나를 너무 힘들어하면 다른 하나를 또 좋아하게 되어 있으니까 상대적으로 여름은 조금 더 좋아하는 것 같다. 그리고 제가 여름에 좋아하는 것들이 많아요. 과일도 그렇고, 그리고 액티비티도 그렇고, 수영, 바다, 이런 것들. 여름에 주로 많이 가잖아요. 그리고 제가 추위보다 더위를 좀 덜 타기 때문에, 약간 그 밖에서 이렇게 햇빛 받으면서 날씨 좋은 날에 나가서 사진 찍고 이런 것도 여름이 훨씬 더 예쁘게 나오다 보니까 덥고 습하고 그래도 여름을 더 좋아하게 되는 것 같다라는 생각을 합니다. 아, 그리고 여러분 그런 생각 해보신 적 있으세요? 이거는 뭐 지금 피는 꽃은 아니지만 5월쯤에 제가 장미 피는 걸 보고 새삼 이거 내가 이전에도 생각해 본 적 있는 개념이던가? 라고 좀 놀랐던 게 있는데 계절마다 같은 자리에서 다른 꽃들이 착실하게 피어나고 있는 거 눈치채신 적 있으세요? 저는 사실 그렇게 길가에 핀 꽃들에 그렇게까지 관심을 두면서 지내지는 않았어서 잘 몰랐는데 작년부터 다니다 보니까 뭔가 이상한 거예요. 그러니까 같은 나무에서 봄에는 벚꽃이 피고 여름에는 장미가 피고 늦여름에는 능소화가 피고 겨울에는 동백꽃이 피고 이런 게 아닐 텐데 이게 같은 자리에서 그러니까 제가 왔다 갔다 돌아다니는 길은 똑같잖아요. 출근하고 뭐 어디 다니고 이런 길들이. 근데 계절마다 착실하게 그 같은 자리에서 다른 꽃들이 피는 거예요. 그래서 이게 참 신기하다. 어떻게 이제 같은 나무에서 다른 꽃들이 피는 게 아닌데도 내가 왔다 갔다 하는 곳에 계절마다 이렇게 다른 꽃이 필까? 이런 생각을 했고, 그리고 심지어 그 꽃들은 예고도 없이 어느 날 갑자기 피어 있어요. 물론 제가 이제 매일 그 자리에 꽃이 피었나 안 피었나 들여다보는 게 아니니까 미처 못 본 걸 테지만, 봉우리 진 것도 못 봤는데, 눈 감았다 뜨면 꽃이 막 흐드러지게 피어 있는 거죠. 한창 이제 여름이 시작될 무렵에 제가 국립중앙도서관에 스터디를 하러 간 적이 있었거든요. 그때 나무들이 분명 어제까지만 저번에 왔을 때까지만 해도 겨울나무였는데 갑자기 훅 푸르러졌더라고요. 그게 참 물론 제가 기특해할 만한 그런 일은 아니지만 뭔가 기특하다는 감정까지 들더라니까요. 이게 참 겨울을 견뎌내고 피어냈다는 점에서 뭔가 이런 기특함을 느끼는 것 같은데, 이제 아까 말씀드렸던 것처럼 같은 자리에서 다른 꽃들이 피는 게 한 나무에서 다른 꽃들이 이제 피는 게 아니라 그 자리에 심어져 있었지만 피지 못하고 기다리고 있던 꽃들이 계절을 만났기 때문에 피어난 거잖아요. 그런 사실을 생각을 하고 보니까 뭔가 나한테도 맞는 계절이 있지 않을까? 지금 내가 아직 고전하고 좀 못 핀 꽃이고 라는 생각에 힘들 때도 있지만 사실 이 꽃들이 계절 맞지 않는 계절을 견뎌내고 자기 계절을 만나고 나서야 꽃이 피웠듯이 저한테도 맞는 계절이 있지 않을까, 꽃 피는 계절이. 그런 생각을 좀 하게 됐습니다. 제가 생각하기에 아직 꽃이 피지 않았어요. 그래서 분명히 이제 좀 더 기다려 봐야 될 것 같다라는 생각을 했어요. 그 꽃들이 계절을 만나지 못해서 피지 못했을 때, 나는 꽃 필 운명이 아닌가 보다 하고 포기했다면 계절을 만나서 꽃이 피지 않았을 거 아니에요? 그러니까 결국에는 그 꽃을 피워낸 시간은 그 꽃이 만개한 그 순간이 아니라 그 꽃이 피기까지 기다린 그 긴 시간이었을지도 모르겠다라는 생각을 하면서 나도 내 계절을 좀 기다려봐도 되겠다라는 생각을 했답니다. 그리고 꽃이 한 번 피는 게 아니잖아요. 올해 폈지만 내년에 또 피고
졌다가도 내후년에 또 피고 같은 시기가 되면 다시 피고 이렇게 순환적으로 계속 다시 피는 시기가 돌아오는 거니까 내 꽃 피는 시기는 좀 지났나 이런 생각이 들 때도 다시 때가 오겠지. 한 번 꽃 피는 게 아니니까 해마다 다시 피는 꽃처럼 나에게도 다시 계절이 오겠지. 이런 생각을 하면서 지내면 조금 더 이 힘든 시간을 버틸 수 있지 않을까라는 생각을 했답니다. 네, 여러분은 지금 서대문 FM 91.3MHz 문서영의 우리말 꼭꼭 씹기 함께하고 계십니다. 우리 방송 1부와 2부로 나누어서 진행되는데요. 1부 꼭꼭 씹기에서는 오늘 이야기 나눠볼 우리말 단어에 대해서 충분히 생각해보는 시간 가져보고요. 2부 음미이야기에서는 이 단어와 관련한 더 넓은 이야기로 내용을 확장해봅니다. 오늘의 우리말 모순입니다. 이 모순이라는 단어에 대해서 한번 생각해보면서 노래 듣고 오시면 좋을 것 같습니다. 니키의 Every Summer Time 듣고 오겠습니다. 네, 노래 듣고 왔습니다. 오늘의 우리말 모순인데요. 이 모순이 어떤 뜻인지부터 먼저 알아보겠습니다. 모순, 어떤 사실의 앞뒤 또는 두 사실이 이치상 어긋나서 서로 맞지 않음을 이르는 말입니다.
유래가 있죠. 중국의 초나라 한 상인이 창과 방패를 팔면서 이 창이 어떤 방패도 막지 못하는 창이라고 하고 또 방패는 어떤 창으로도 뚫지 못하는 방패라고 이야기를 해서 그러면 이 창으로 이 방패를 뚫으면 어떤 게 뚫리거나 어떤 게 뚫나요? 이렇게 물어보니 대답을 하지 못했다는 그런 이야기가 있죠. 여기서 유래해서 앞뒤가 맞지 않는 말을 한다라는 뜻에서 모순이란 단어를 씁니다. 또 어떤 측면에서는 두 가지 판단이나 사태 따위가 양립하지 못하고 서로 배척하는 상태. 그래서 중간에 존재하는 것 없이 대립해서 양립하지 못하는 관계로 모순이라는 말을 또 쓰기도 하는데요. 저는 이 모순이라는 개념이 제 삶 자체도 그렇고 세상을 관통하는 하나의 이치라고 생각을 해요. 어떤 것에 세상은 모두 모순으로 설명을 할 수 있는 거죠. 제 삶 자체도 되게 모순적이고 세상 자체도 모순 덩어리고 그렇다 보니까 사실 그 모순을 받아들이고 그것 또한 아름답다는 걸 인정할 수 있어야만 그래야만 그걸 받아들일 수 있어야만 세상을 살 수 있다라는 생각을 어느 날 한 적이 있는데요. 이 모순이란 단어에 대해서 우리 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 노래 듣고 와서 더 많은 이야기 나눠보겠습니다. 스테파니 포에트리의 I Love You 3000 듣고 오겠습니다. Baby, take my hand. I want you to be my husband. 'Cause you're my Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance. 'Cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. I see you standing there in your Hulk outerwear, and all I can think is where is the ring? 'Cause I know you wanna ask, scared the moment will pass. I can see it in your eyes, just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. But I want it to be out of the blue, so make sure I have no clue when you ask. Baby, take my hand, I want you to be my husband. 'Cause you're my Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Now we're having dinner, and baby, you're my winner. I see the way you smile, you're thinking about the aisle. You reach in your pocket, emotions unlocking, and before you could ask, I answer too fast. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. So now I can't stop thinking about you. I figured out all the clues, so now I ask. Baby, take my hand, I want you to be my husband. 'Cause you're my Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Ba-da-da-da-da-dum. No spoilers, please. Ba-da-da-da-da-dum. No spoilers, please. Baby, take my hand, I want you to be my husband. 'Cause you're my Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Baby, no spoilers, please. Ba-da-da-da-dum. No spoilers, please. Ba-da-da-da-da-dum. No spoilers, please. Ba-da-da-da-da-dum.
노래 듣고 왔습니다. 여러분은 지금 서대문 FM 문서영의 우리말 꼭꼭 씹기 함께하고 계십니다. 저희 오늘 모순이라는 단어에 대해서 이야기해 보고 있고요. 네, 모순. 한때 저는 이 모순이라는 걸 안 만들기 위해서 정말 지대하게 노력을 했던 적이 있습니다. 약간 저는 되게 스스로 뒤죽박죽인 사람이에요. 어떤 걸 좋아하다가도 다른 날 안 좋아하게 될 수도 있고요. 그리고 뭐 어떤 거에 대한 생각이 되게 우연한 계기로 한순간에 바뀌기도 합니다. 예를 들어서 그냥 정말 단순하게 음식으로만 놓고 봐도 저는 밀가루를 싫어해요. 그러니까 밀가루 자체를 싫어한다기보다는 밀가루 냄새가 나는 밀가루 음식을 싫어하는 거죠. 이게 뭐야? 밀가루로 만든 음식에서 밀가루 음식이 냄새가 나지 그러면 이게 무슨 말이야 싶으실 수도 있지만 그 덜 익은 밀가루에서 나는 그 텁텁한 맛 있죠. 뭉친 수제비나 아니면 스콘이 있어요. 스콘에서 약간 밀가루 냄새 나는 거 인정하시나요? 약간 그런 느낌의 밀가루 맛을 좋아하지 않아요. 그렇다고 하면 너 밀가루 안 좋아해? 라고 물어봤을 때 응! 이라고 해야 되는데 정말 내가 밀가루를 안 좋아하느냐? 라고 한다면 아니요. 저는 국수 정말 좋아하고요. 정말 진짜 환장해요. 국수는. 그리고 또 밀가루를 안 좋아한다는 측면에서 빵도 별로 그렇게 좋아하는 편이 아닌데 그런데 또 그러니까 막 쿠키, 스콘 아니면 뭐 빵 그 뭐라고 해야 되지? 약간 페스츄리도 그렇게 좋아하는 편은 아닌데 근데 이제 케이크 쪽으로 가면 너무너무 좋아하거든요. 그러면은 하나로 이제 단정 지을 수가 없는 거잖아요. 근데 언젠가 약간 하나의 질문에 대해서 약간 다른 대답을 하게 되는 내 자신이 뭔가 싫은 거예요. 그러니까 내가 뭘 좋아하는지 뭔가 거짓말 하는 것 같잖아요. 생각 많이 안 하고 대답하는 사람 같고 일관성도 없는 것 같고 매 순간 뭔가 나 진짜의 모습이 아니라 나를 지어내서 보여주는 그런 생각도 들고 그런 측면에서 난 정말 모순이 생기지 않게 하기 위해서 어떻게 해야 하나 지난 말을 내가 다 주워 담을 수도 없고 지난 말을 내가 다 기억할 수도 없는데 어떻게 해야 되나 라고 막 불안해하던 때가 있었는데 한참 괴로워하다가 내린 결론은 그냥 그때의 나도 나고 지금의 나도 나다라는 걸 인정하는 거였어요. 예전에 내가 했던 대답과 지금 내가 하는 대답 다를 수 있죠. 그런 거에 대해서 이제 듣는 사람이 너 지난번에는 이렇게 얘기 안 했잖아 하면서 논리의 모순을 지적할 수도 있어요. 그런데 그게 그렇게 중요한가요? 라는 생각이 문득 이제 들기 시작한 겁니다. 그때 저는 그걸 좋아했을 수도 있고 근데 어쨌든 지금의 저는 그게 별로 안 좋아요. 그때 나도 그걸 좋아하던 나도 나고 그걸 별로 안 좋아하는 나도 난 거야. 이렇게 생각할 수 있게 되고 나서부터 마음이 많이 편해졌어요. 다만 어떤 말을 할 때 거짓말만 안 하면 되겠다. 그걸 내가 어떤 대답을 순간 할 때 뭔가를 꾸며내거나 거짓되게 말을 하지만 않으면 내가 나중에 하는 말이 그때와 다르더라도 떳떳하게 그럼 그때는 그게 맞았겠지. 나는 내가 한 말을 믿어. 그럼 그때 나는 그게 맞았을 거야. 근데 지금은 나는 그렇게 생각하지 않아. 이렇게 당당하게 얘기할 수만 있으면 되는 거죠. 이게 막 다른 사람을 속이거나 기만하거나 이러려는 의도만 없으면 말이죠. 그래서 여러분들도 혹시 너무 뭔가 모순된 말을 하는 것에 대해서 두려움을 느끼고 계신다면 세상에 조금 마음 풀고 살아도 그렇게까지 내가 변덕스러워질 일은 많이 없더라고요. 그래서 사소한 일에 그렇게 사소한 말 하나에 그렇게까지 막 불안해하지 않아도 되겠다라는 생각을 하게 됐습니다. 노래 한 곡 더 듣고 올까요? 우리 저스틴 비버의 Love Yourself 듣고 오겠습니다. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.
You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. But when you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 네, 저스틴 비버 Love Yourself 듣고 왔습니다. 우리 모순에 대해서 이야기 계속 나눠보고 있는데요. 이 모순이라는 거 어른이 될수록 점점 더 이해하게 된다. 혹시 이런 말에 공감하시나요? 저는 아까도 이야기했지만 모순이라는 게 발생하는 게 어떻게 보면 약간 한쪽은 진심이 아니어서 인 게 아닐까라는 생각을 했었어요. 거짓말이라고 생각을 한 거죠. 예를 들어서 돈보다 중요한 게 많다라고 이야기를 하면서도 돈 하는 사람들. 그리고 행복은 작은 데서 오는 거다. 행복하면 됐다. 라고 하면서도 성공을 위해서 막 아등바등 애쓰고 있는 사람들. 이렇게 생각해보면 되게 모순적이잖아요. 그런데 점점 어른이 돼가면서 느끼는 건 이것도 맞고 저것도 맞아요. 어느 것 하나가 위선인 게 아니라 정말 돈보다 중요한 거 많죠. 삶의 경험, 사람들, 그리고 내가 사랑하는 주변 사람들에게 마음을 쓰는 일들, 많은 새로운 도전을 하는 것들 너무너무 중요하죠. 그런데 그런 사이사이 돈이 없으면 정말 그것들을 챙기기 힘들어요. 그러니까 돈보다 중요한 거지만 역설적으로, 모순적으로
이 돈이 있어야만 이 여유가 나온다는 거. 이런 점에서 또 모순이 있고. 행복이 더 중요하다라고 하지만 사실 성공이 행복을 재단하는 척도가 될 수는 없지만서도 그래도 이제 성공이랑은 또 다른 측면으로 성공도 바랄 수도 있는 거고 그런 거더라고요. 하나가 뭔가 잘못되거나 거짓말이거나 한 게 아니라 둘 다 진심이고 둘 다 맞는 말이다 라는 걸 세상은 흑백으로 나눌 수 있는 종류의 그런 것이 아니다. 그렇게 단순한 게 아니다라는 걸 어른이 될수록 점점 깨닫게 되는 것 같아요. 그리고 사실은 그 모순을 해결하거나 아니면 어느 것 하나를 선택하는 게 아니라 모순을 안고 견디면서 살아가는 게 인생이라는 생각도 했습니다. 예를 들어서 저는 항상 늘 상반된 마음 사이에서 살아가고 있어요. 다 때려치고 혼자 지내고 싶다라는 생각을 하면서도 사람이 너무너무 그립고 필요합니다. 그리고 다 버리고 떠나고 싶은데 떠나기가 싫고요. 제 인생을 가장 힘들게 하는 건 잊고 싶은데 잊기 싫은 것들에 대한 것들인데요. 과거의 기억들이요. 지금 돌아보면 너무 힘들었던 기억이 많아서 다 잊어버리고 싶거든요. 그냥 다 잊어버리고 그런 힘든 일이랑 없었던 사람인 것처럼 그냥 그렇게 그늘 없이 살고 싶다라고 늘 꿈꿔왔어요. 그런데 한편으로는 그 시간들이 있었기 때문에 내가 지금의 나도 있는 거라서 사실 이 기억을 잊어버리면 그냥 모르고 행복한 사람이 될 수는 있어도 깊이라고 해야 되나요? 그러니까 지금의 나를 만든 것들에 대한 근거 자료가 전부 없어지는 거니까 그건 또 안 되겠더라고요. 그래서 잊어버리고 싶은데 또 잊을 수는 없으니까 맨날 마음에 그걸 담고 전전긍긍 힘들어하면서 무겁게 지내고 있었는데 잊고 싶은데 잊기 싫은 거에 대해서는 해결 방법을 좀 찾았어요. 일기장. 제가 누누이 이야기하는 이 일기장에 그 이야기들을 전부 다 몰아넣고 내 머릿속에선 지우는 겁니다. 그러면 이 일기장이 나 대신 그것들을 기억해 주거든요. 그러니까 무언가를 다 막 안고 기억하려고 애쓰고 이럴 필요 없이 내 머릿속에선 간단히 지우고 일기장을 들춰보면서 예전에 나는 이런 생각을 했구나. 내가 이런 과정을 거쳐서 이런 사람이 되었구나. 라는 걸 이제 이렇게 생각하면 되겠더라고요. 일기장이라는 외장하드가 생기고 나서부터 제 모순에 대한 두려움도 많이 줄어들었습니다. 어쨌든 모순이라는 거는 하나를 선택하거나 해결하거나 할 수 있는 게 아니라 견디면서 안고 살아가야 되는 건데 그 양립된 마음을 다 가지고 살아가려고 잊지 않고 이제 지내려고 하면 힘드니까 한 가지 정도는 일기장의 외장하드로 빼놓고 일기장이라는 외장하드에 빼놓고 나는 이제 현재의 나를 내가 맞다고 판단하는 기준만 기억하면서 살면 훨씬 마음이 편해지더라고요. 그 일기장과 함께하는 모순 견디기의 삶 생각보다 되게 사람을 되게 마음 편하게 해주더라고요. 네, 좋습니다. 노래 좀 더 듣고 와서 우리 2부에서 만나보도록 할까요? 1부에서는 우리 이렇게 모순에 대한 이야기 많이 해봤는데 2부에서는 모순이라는 제목을 가진 책에 대해서 같이 이야기를 해보겠습니다. 브루노 마스의 Just the way you are 듣고 오겠습니다. So beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face,
her lips, I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. The way you are. The way you are. Girl, you're amazing, just the way you are. When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Yeah. 네, 노래 듣고 돌아왔습니다. 꼭꼭 씹은 우리말 입안에서 굴려보며 맛을 음미할 시간이죠. 2부 음미하기 시작합니다. 우리 1부에서 모순에 대한 이야기 많이 해봤습니다. 삶이란 모순을 견디고 또 안고 살아가는 일이고 어른이 점점 될수록 이 세상의 모순을 점점 이해하게 된다. 어느 것 하나 진실 아닌 게 없어서 사실 모순 중에 하나를 선택하거나 또 어떤 걸 해결하려고 그렇게 할 수 없는 일이다라는 걸 깨닫게 된다. 이런 이야기 해봤습니다. 2부에서는요. 양 기자의 모순에 대해서 이야기해보고자 합니다. 양 기자의 모순은요. 세상에 대한 모든 것들이 결국에는 모순으로 귀결된다라는 메시지를 담고 있어요. 가난하게 줄거리를 설명드리면 워낙에 유명한 책이라서 많이들 알고 계시겠지만 주인공 안진진이 풀어가는 소설입니다. 이 안진진이란 이름 자체도 모순을 담고 있어요. 모든 게 모순이에요. 모순이란 이 책에서는. 안진진, 성이 안씨기 때문에 참진자를 2번 쓴 진진이란 이름도 결국 부정됩니다. 안진진. 아버지는 안진진이 참된 사람이 되길 바라는 마음에서 진짜를 2번이나 썼지만 결국은 그 안이라는 성 때문에 그걸 모두 부정하는 이 모순적인 이름을 만들어냅니다. 이 모순적인 안진진 자체도 안진진이 살아가는 삶 자체도 모순적인데요. 이 쌍둥이인 엄마랑 이모를 두고 있습니다. 그런데 이 어머니와 이모는 정말 다른 사람, 쌍둥이임에도 불구하고 정말 다른 배우자를 맞이하게 됩니다. 언니인 안진진의 어머니는 술주정뱅이의 남봉꾼 안진진의 아버지를 중매로 소개받았고요. 건축설계사무소를 운영하는 성공한 건축사인 이모부를 엄마의 쌍둥이 동생인 이모가 소개를 받았습니다. 이 차이로 똑같이 정말 젊은 시절에는 구분도 할 수 없을 만큼 똑같이 생겼던 이 두 이제 자매가 살면서 정말 다른 삶, 심지어는 얼굴마저도 달라지는 엄마는 너무 고생을 해서 주름이 가득 친 그런 어척스러운 외형으로 변했고 이모는 안정적인 삶에서 공주처럼 살아서 그냥 끝까지 고급스럽고 공주스러운 외형을 가지고 살게 됩니다. 이렇게 대비되는 삶을 엄마와 이모의 삶을 지켜보고 또 본인 남매와 안진진의 이모네 자녀들의 삶이 이렇게 상반되는 걸 보면서 늘 이모를 동경해 왔습니다. 안진진은
그래서 좋아하는 사람에게 이모를, 쌍둥이인 이모를 엄마 대신 엄마라고 소개할 정도로 동경을 했는데, 이제 결혼을 앞두고 삶을 이렇게 살 순 없어. 나는 정말 잘 살아야만 해. 라는 마음속의 외침이 떠오른 어느 날, 안진지는 결혼을 목표로 삼고 정말 좋은 결혼을 하겠다고 다짐을 하게 됩니다. 때마침 자신을 좋다고 따라다니는 두 남자가 있는데, 부잣집 아들의 대기업을 다니는 나영규, 그리고 또 하나는 조실부모하고 형의 지원을 받아 사진작가가 된 김장호입니다. 이 두 사람이 극렬하게 대비되는 두 사람이 안진진 앞에 있는데요. 안진진의 마음은 이 철저하게 계산된 보장된 삶보다 가슴이 두근거리는 이 사람한테 마음이 더 갑니다. 그래서 김장우 집에 인사를 가게 되는데요. 근데 이때 그렇게 행복하게 보였던 이모가 스스로 생을 마감하는 사건이 발생합니다. 이모는 겉으로 보기에는 엄마보다 훨씬 행복한 삶을 사는 것 같았지만 그 권태 속에서 결국에는 견디지 못하고 스스로 생을 마감하는 그런 선택을 하게 되는데, 반대로 엄마는 시장에서 양말을 팔면서 주정뱅이 남편으로부터 시달리면서 늘 돈 하면서 힘들게 살아감에도 불구하고 그 미움과 그 괴로움 속에서 삶의 의지를 찾아가는 사람이에요. 그래서 이모는 엄마가 늘 부러웠다고까지 이야기를 합니다. 어떻게 보면 둘이 나란히 놓고 봤을 때 누가 봐도 이모의 삶이 더 행복해 보였지만, 사실은 이모가 더 불행했다라는 그런 모순적인 이야기를 또 담고 있는 거죠. 이런 삶 속에서 안진지는 누굴 선택하게 될까요? 남편으로? 안정된 미래를 보장하는 나영규를 선택할까요? 아니면 가시밭길이 뻔하지만 마음이 가는 김장우를 선택하게 될까요? 약간의 스포를 곁들이자면 안진진이 선택하는 배우자 역시 모순의 메시지를 가득 담고 있습니다. 사실 이 모순이라는 소설이 깊이 소설을 탐구하고 읽는 사람과 그 도파민을 찾아서 책을 읽는 사람 모두에게 사랑받을 수 있는 이유가 이 넓은 베리에이션 때문인 것 같은데, 결국에는 이 누구를 배우자로 선택하느냐, 이 연애와 사랑의 감정을 다루는 이런 도파민적인 내용 때문에 널리 많이 사랑을 받지만 그 안에 정말 깊은 메시지가 들어있단 말이죠. 어쨌든 간에 그 모순이 저 2030에게 널리 사랑받는 이 사랑 이야기가 많이 사랑을 또 받은 만큼, 안진진이 김장우를 선택할지 나영규를 선택할지에 대해서는 여기서 말씀드리지 않고 남겨두도록 하겠습니다. 혹시 아직 모순 읽어보지 않으신 분들이라면 꼭 한번 읽어보시길 추천드립니다. 이 책에서 제가 정말 모순적이다라고, 모든 것이 모순이지만 주인공의 이름부터 결말까지 모두 모순적이지만 가장 모순적이라고 생각했던 지점이 바로 이 쌍둥이 엄마와 이모의 선택이었어요. 사실 어떻게 보면 안진진의 엄마는 어느 것 하나 이제 축복받은 게 없다고 해야 될까요? 자식 복이 있는 것도 아니고 남편 복이 있는 것도 아니고 경제적으로 뛰어난 것도 아니고 매일매일 그냥 막 가슴 졸이면서 억척스럽게 이렇게 지내야만 하고, 그리고 또 심지어 쌍둥이 동생은 너무나도 아름답고 풍요로운 삶을 살고 있어서 안진진이 엄마에 대해서 부끄러워했던 점 하나가 그런 이모에 대한 자격지심을 아주 그냥 가감없이 날 것 그대로 표현한다는 점이었을 정도로 이모를 많이 질투하고 그거에 대해서 또 폄하하는 방식으로 자격지심을 표출하고 이랬었거든요. 그런데 정말 뭐 경제적으로 어렵고 자식복 남편복 없어도 마음 수양이 잘 된 사람이라면 그래 행복할 수 있어요. 그런데 마음 수양도 잘 된 사람이 아니란 말이죠, 안진진의 엄마는. 근데 반면에 이모는 생일마다 한결같이 이모부가 심심한 사람이라고 표현이 되어 있어요.
어떤 걸 준비하고 또 어떤 걸 생일에 줄지 너무 다 뻔하게 눈치챌 수 있는 정말 한결같은 거죠. 어떻게 보면 한결같이 생일에 꽃을 사고 좋은 식당에서 식사를 하고 화내는 법이 없고 이런 측면에서 정말 완벽한 배우자 같지만 결국엔 엄마가 더 행복했던 거잖아요. 안진진의 엄마가. 그게 참 모순적이라고 생각을 했는데 제가 주변을 둘러보면 이런 측면에서 이 친구는 어떤 어려움이 닥쳐도 행복하겠다라는 생각이 드는 사람이 있어요. 그러니까 안진진의 엄마와 이모의 차이점은 천착하는 태도의 유무였던 것 같거든요. 천착, 하나에 대해서 막 깊이 파고들고 왜인지 이유를 따져 묻고 반추하고 이런 걸 의미하는 말이잖아요. 겉으로 봤을 때 그냥 그저 행복해 보이기만 하는